Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa junub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Al-Fatihah al-Dinya wa al-Fatihah wa al-Fatihah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa awladihi wa zurriyatihi syawmul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi walidina walidikum wa qarabatina wa qarabatikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimina kafa amma inna Allah yataghashshahu bil rahmah wal maghfirah wa yashmul jannah wa ila ruhi khususan almarhum wal maghfirah. Mari kita sebutkan keluarga kita masing-masing. Wa ila ruhi almarhum wa ila Ibrahim alaihi wasallam. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل المغفرة كان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر كمن ما أنذر آباؤهم وهم غافلون وحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تدينا بكم لئن لم تنتهوا
لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لو يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وأتخذوا من دوني آلهة يري الرحمن بنور لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم ير كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون وآية له الأرض الميتة وأحييناها وأردنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لو من نعمل في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا لله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون بينا منظرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن عذاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعن إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا
صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشيناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لا مالكون وزلناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه تؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فلمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على
Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbunallah Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah 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 ya Latif 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 ya Latif. Allah latifun bibani yarzuqu man yasha wa huwa qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Alamin ar-Rahmanir Rahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى الكريم الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابته وقرابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعجب سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل عاصر سوا وقرناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا بسبحان الله وما صليناه على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا مجلس هادية من نوازله ورحمة بفضلك نازلة وبركة سبيلا إلى حضرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة ونعمة يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات خصوصا المرحوم Bapak Suwarto bin Bulan Sadar binti Bulan Nutijah binti Bulanah Sadar binti Bulanah
Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa rahmatan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina bi shakratil maut wa lazatan minan nar wa rafa inna lisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa kama rabbayana shighara wa ij'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mum wa li salahi syam zahiran wa batinan wa biniyati Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum ammatil muslimin amatan kafatan khususan mu'allim kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti summa ila arwahi Syekh Ibnu Ruslan sulihim wa furuhim Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. 118. Parah. Balur. Udah berjabat. Parah. Baluran ini. Parah. Ini lagi bulur. Bulur cepet parah. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah, gitu ya. Benar. Itu 18 itu. Wa qala alladziina la ya'lamuuna itu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la ya'lamuuna, dan telah berkata orang-orang yang mereka tidak mengetahui, ay al-kuffar Makkah. Siapa yang ngomong itu? Orang kafir Mekah, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula, hala, kenapa sih tidak? Yukallimunallahu aw ta'tina ayah, Allah itu ngomong sama kami, bi annaka Rasulullah, ngomong bahwa engkau itu adalah Rasulullah, au ta'tina ayat, atau datengin bukti apa kek, mimma iftarahnahu ala sidqika, dari apa yang menguatkan atas membenarkan omongan engkau bahwa engkau itu Rasul. Ngomong apa Tuhan sama saya, sama kita? Ini jamaah, hal-hal yang seperti ini itu sebetulnya sesuatu yang terjadi hampir di semua para nabi dan rasul. Ketika mereka menjelaskan tentang Allah, nanti konyolnya umatnya itu akhirnya mereka minta supaya ngomong sama Tuhan gitu. Iya.
Atau mana sih Tuhannya? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ketika Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel, kata orang Bani Israel apa? Kami nggak mau beriman sama Allah kecuali kalau Tuhan ini kelihatan sama kami sini. Nah, yang ini sekarang ketika Nabi Muhammad, laula yukallimunallahu laula yukallimunallahu au ta'tina ayat. Apa sih Allah itu enggak ngomong sama kami atau datengin bukti yang menjelaskan kau itu adalah Rasulullah. Itu jadi nggak cuma setan aku doang. Gitu kira-kira. Iya, dari zaman dulu. Cerita-cerita itu nggak akan pernah berhenti, bapak-bapak. Tapi ini hati-hati, ayat ini nanti bisa disalahgunakan untuk orang-orang yang jualan kesaktian. Iya, ayat ini. Karena memang di dalam Al-Quran itu, dan saya sering membahas, misalkan ketika surat Yasin, idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma, datang dua rasul mereka dustakan, fa'azadna bitalisin, datang satu jadi tiga, faqalu inna ilaikum mursalun, terus mereka ngomong saya ini rasul. Apa kata orang-orang ketika itu? Ma antum illa basyarun misluna. Kamu tuh bukan rasul, kamu tuh manusia sama kayak kita, ngomong aja gitu. Bohong. Ma antum illa basyarun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa tadibun. Enggak lah, Allah enggak ngasih ini anak, bohong aja. Dan ini bapak-bapak memang sudah kejadian ayat-ayat yang seperti ini ketika Nabi diledekin, ketika nabi-nabi yang lain juga dicerca, lalu kemudian ada jawaban dari Allah. Itu sama, mereka para sempalan itu, pimpinan-pimpinan itu selalu ngomong ini juga ayat itu. Memang bapak-bapak ketika ada bukti yang terbaru maka ada saja permintaan dari mereka pikir kita seperti apapun mereka tidak akan percaya gitu. Yang penting mari kita buktikan saja gitu. Itu cerita-cerita itu jangan. Ya Allah. Lah kenapa supaya Tuhan itu berbicara dengan mereka? Karena kan di dalam di dalam Al-Quran Nabi Musa bicara dengan wa kallamallahu Musa taklim gitu. Dan berbicara Allah dengan Nabi Musa gitu beberapa kali. Dan ingat loh, berbicaranya Allah kepada Nabi Musa itu bukan seperti berbicaranya kita kepada sesama gitu. Sebab kalamullah itu bukan kayak omongan kita, Pak. Kalau kita kan nih saya ngomong nih, Bapak tahu nggak ini saya lagi ngomong? Tahu, kenapa? Karena ada satu ada suara, yang kedua ada huruf. Hurufnya Pak jelas kan? Ya kan, saya kan huruf saya jelas kan? A, B gitu. Bapak kan jelas kan? Kalau ada orang ngomong sama Bapak, misal terus dia lagi ngomong enggak. Maka nggak bisa disebut dia ngomong. Dia pasti kita sebut tuna apa gitu. Tuna apa namanya kalau nggak bisa? Tuna bicara ya. Kalau swing lain lagi. Kalau swing yang makna gitu. Jadi emaknya masuk rumah sakit, ditanya sama tetangganya, "Emak lu bagaimana?" gitu. "Udah meninggal." gitu. "Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un." gitu. Lah emang apa gitu? "Udah meninggal." "Innalillahi ya Allah." Baru bilangin, udah meninggal, bukannya meninggal. Oh gitu. Makanya orang kayaknya udah nggak ada lagi tuh menurut kayak gini. Ya Allah. Maka bapak-bapak yang emang ada apa enggak ada? Ada ya. Lagi bilang Agus dah. Barengan Agus sama tukang ituan ya, tukang teh, tukang es teh. Tapi udah libur, udah berhenti. Hah? Ada warna. Ya.
Bisa banget tukang SD langsung berapa? Lagi di sono, udah lagi ada di sono dia sekarang. Cuma nggak ada tempat kita. Enggak ya. Di depan. Gambaran tentang kehidupan manusia begitu. Emang dasaran pengen Allah kasih rezeki gitu. Yang lainnya minta dikatain goblok, nggak dikatain. Iya udah imbalan. Iya. Memang dengan adanya media sosial itu dinamika kehidupan kita cepat berubahnya. Terus ini. Dan per hari ini TV aja udah mulai ditinggalin. Ya. Kita jarang kita tonton. Kecuali bola ada gitu kan. Juga jarang-jarang juga. Kalau dapat dua-dua. Kalau radio kan dawa salam, kan ya. Kecuali radio mobil dah. Udah dawa salam. Coba aja itu. TV gak ada pelan-pelan kan. Kita gak nonton TV kan kalau kita lagi nggak enak banget TV belum dinyalain udah seminggu gitu. Buat begitu, buat seminggu kita nggak nyalain TV. Teman kita juga nyalain ngamuk. Allah. Sekarang tanya anak stasiun TV udah nggak tahu sah. Enggak. Iya. Bosan Trans TV udah nggak ada. Jadi jemaah, kembali ke pembahasan kita bagaimana ketika orang-orang kafir itu pengen tahu. Mereka orang-orang kafir itu pengennya ngomong Tuhan itu sama dia. Kalau engkau itu seorang nabi, atau datangkan bukti kepada kami kalau engkau itu seorang nabi. Autatina. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Demikianlah kama qala haulai, apa yang diomongin mereka itu. Qala alladziina min qablihim, itu juga yang diomongin orang-orang sebelum mereka. Dulu juga begitu sama. Min kufari a'immatil mahdiyah, kafir orang-orang yang terdahulu li anbiyaihim, kepada nabi-nabi mereka begitu ngomongnya sama. Cuman paling settingannya doang beda, itu doang. Itu aja. Omongannya hampir sama. Misla qaulihim, seperti omongan mereka. Minan na'ti wa talabil ayati, dari sifat-sifatnya dan nuntut-nuntut tanda. Sekarang kalau udah tandanya ada, ini tandanya ada. Tanda buktiin dong bahwa engkau seorang nabi. Udah datanglah tanda, datang mujizat. Udah datang mujizat, ngomongnya salah lagi. Hada sihrun mubin, ini masih sihir. Tuh, ente kan begitu. Udah katanya pengen ada bukti, sekarang udah ada bukti, sihir. Susah memang jemaah. Ntar kalau ketemunya sama pesulap merah, itu mah trik. Gitu. Ini triknya begini, gitu. Ya. Tapi memang orang kalau udah percaya dengan hal-hal seperti itu repot, Pak. Sekarang ini kan akhirnya memang kita harus ngomong tuh sama orang yang sesuai dengan bidangnya. Kalau orang dagang ngomongnya sama orang dagang, jadi enak. Iya, orang agama ngomongnya yang ngerti agama, jadi enak. Dia orang dagang, terus dia lagi sepi banget dagangannya. Ngomongnya sama orang yang dagang lagi, bang, sepi ya dagangan saya nih, supaya laku bagaimana ya? Gitu. Ternyata dia kan biasanya ngasih tahu, misalkan kalau orang begini, kalau dagang itu kita memang ada waktunya maju, ada waktunya turun. Nah, kan begitu. Kenapa? Karena yang diajak ngomong tukang dagang. Yang repot ketika dagangan sepi, ngomongnya sama dukun. Pasti dukun ngomongnya begini, lu ditebarin ini tanah kuburan, kan tahu nggak? Gitu, pasti ngomongnya begitu itu. Itu yang depan kios itu kan kelihatan di depan. Mau kemana? Mau saya boleh melengos aja tuh. Terus. Jadi udah di sini kompor meleduk gitu ya. Di sini dia karena dia bukan tempatnya, akhirnya berbicara kepada orang yang bukan tempatnya. Jadi ngaco jadinya. Ngomong apa-apa sama dukun mas, semuanya kagak ada yang beres. Lainnya ada yang meninggal, ngomong sama dukun, pasti dah ngomongnya.
itu ada yang jahatin, tahu nggak sebetulnya. Soalnya kalau ente datangnya sekarang sih juga mestinya kemarin, ya elah. Bisa bang. Jangan sampai ntar keluarga lain yang kena nih ya. Nah, caranya begini caranya. Gimana caranya tuh supaya ntar dia minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi. Padahal udah bulat. Hah? Udah bulat teh dulu mah. Lah emang juga kita udah nggak laku gula teh mah. Gitu. Iya. Gula teh mah udah nggak ini. Sama dengan Nabi Muhammad juga begitu. Ya Allah, omongan Anda itu juga terjadi sebelumnya. Gitu. Sebelum ini ada omongan nih. Gitu. Laula yukalimullahu au tatina ayat. Sebelum mereka juga ngomong kayak begitu mulu. Gitu, minta bukti. Tasyabahat qulubuhum. Keras hati mereka fil kufri wal inadi fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkeras hati mereka pada kekufuran wal inadi dan pada keributan fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mas sebetulnya cuman tipu-tipuan aja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalaupun udah qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun, pun seandainya ada bayan, ada penjelasan, Anda pasti akan cari ini lagi kan? Pasti akan qad bayyana al-ayati, kata Allah, sungguh telah jelas tanda-tanda kenabian Rasulullah liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin. Kalau orang yang yakin udah ngerti udah, ya namanya orang yakin. Ya'lamun, orang yang mengetahui annaha ayatun, ada itu adalah ayat. Fayu'minuna, mereka akan beriman. Fabtirahu ayati ma'aha tu'ina, gitu. Maka penjelasan ayat beserta ini sebagai sifat. Udah. Jadi seperti itu jamaah yang terkait dengan Nabi Muhammad. Dan saya kira bukan cuma Nabi doang jamaah, kita juga semua begitu. Memang susah bapak-bapak di situ. Orang kalau udah kagak demen bapak-bapak emang dicari aja kalau mana. Orang udah kagak demen. Itu yang di sana ada ainur ridho an kulli aibin kalilatan wa ainus sukhti tubdil masawiyan. Orang kalau udah seneng itu udah tertutup aja semua. Tapi kalau orang udah nggak seneng, jangankan yang jelek, yang bener aja udah dibilang jelek aja, tubdil masawi. Gitu. Kita lanjut. Inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya telah kami utus engkau ya Muhammad bil haqqi, dengan sebenar-benar, bil huda, dengan petunjuk, basyiran, yang memberikan kabar gembira, min ajabin ilaihi bil jannah, man ajaba ilaihi bil jannah. Engkau memberikan kabar gembira kepada orang yang menerima kabar engkau ilaihi bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiran, dan engkau itu kasih peringatan, mal lam yujib ilaihi fitnah, orang yang tidak menjawab panggilan engkau dengan siksa api neraka. Jadi tugas Nabi itu basyiran wa nadhiran, basyiran wa nadhiran. Basyiran itu kabar gembira gitu, entar kita bakalan dapat surga gitu, entar kalau kayak gini masuk neraka. Tapi memang bapak-bapak, sebetulnya kisah tentang di dalam agama itu bukan banyak basyirannya Pak, bukannya banyak nadhirannya, bukannya banyak neraka, justru banyak surganya bapak-bapak. Cuman memang buat nakut-nakutin umat, diceritain neraka aja gitu. Itu padahal sebetulnya jangan begitu. Umat yang diceritain neraka mulu, kesian, ntar ini salah, begitu salah, ntar gak maju-maju kita, gak maju-maju. Sementara dunia udah kayak begini. Iya, dunia kayak begini.
Ya. Wala tus'alu an ashabil jahim. Jangan engkau tanya tentang penghuni neraka an-nar ay likufarin ma lahum lam yu'minu innama alaikal balagh gitu. Ai kufar, jangan kamu tanya penghuni neraka jahanam itu siapa, orang-orang kafir, malahum lam yu'minu, mereka enggak bakal beriman. Innama alaikal balagh, tugas kamu itu cuma nyampein doang. Masalahnya dia mau percaya mau kagak terserah. Ngapa itu? Ya Allah. HP-nya kena itu, kena teh. Coba cek HP-nya. Disodorin, jangan dituangin ya. Ngerinya HP-nya rusak. Nah, buat Pak Sofyan aja. Pindah Pak, pindah juga Pak. Pindah. Emangnya kayaknya sengaja Pak Pars itu biar heboh aja. Ini tukang teh yang salah lagi. Iya, tukang teh lagi. Enggak ada ngatain sih. Coba ngatain itu saya ngatain teh. Tolong viralin sama ngatain dia. Sama ngatain teh. Iya. Bukan gue yang bijak. Qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Sungguh telah jelas tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin. Ya'lamuna annaha ayatun, yang mereka mempercayai bahwasanya itu adalah bukti fayu'minuna. Udah ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran, sungguh kami utus engkau dengan sebenar-benarnya basyiran wa nadhiran. Tugasnya ngasih kabar gembira, wa nadhiran, sama ngasih peringatan. Wala tusalu an ashabil jahim, dan jangan kamu tanya tentang orang-orang yang masuk neraka. Udah, emang udah nasibnya mereka. Pak, yang masuk neraka itu orang kafir ya Pak ya. Titik. Orang Islam enggak. Pokoknya enggak, intinya masalah mau transit mau kagak transit, mau mampir mau nggak mampir, pokoknya tuh orang Islam masuk surga, titik dah gitu. Maka selalu di sini disebutkan anar ay al kufar, yang dimaksud dengan masuk neraka itu adalah orang-orang kafir. Kan memang ayat Al-Qur'an kalau kita bilang musyrikin. Kalau orang-orang yang beriman mah enggak Pak. Ya bapak-bapak masuk surga. Amin. Ya lepas apapun, mau langsung mau mampir mau apa, yang penting kan masuk surga, ada selesai urusan. Iya. Masa iya kita di surga itu di emperan kayak begini jamaah. Enggak. Lah iya cuma sebentar Pak. Bahasanya mampir tuh keren banget. Iya. Enggak lama. Sering bahasanya di sisi Allah, di sisinya. Ya Allah, apa bacaannya? 41 walam yajuz fi ghairi mahdi mukli. Oh iya. Walam yajuz fi ghairi mahdi mukli. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri rujuna ala waliyina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Itu udah bacaan yang keberapa sih? Ke-40. Sebelum itu apa sih? Sebelum itu wal awliya dawu karamatin rutab wa man tahawli waladin min
min ghairi ab. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amr. Walam yajuz, tidak boleh, fi ghairi mahdil kufri, pada selain alasan kekufuran atau kekafiran. Khurujuna ala waliyil amri, kita keluar dari pemerintah, nggak boleh. Ini dalil ini bapak-bapak dulu dipakai oleh Gus Dur ketika Timur mau keluar dari Indonesia. Maka kata Gus Dur itu pemberontak, lawan, bunuh, gitu. Artinya bukan bunuh, artinya lawan, gitu. Perang. Karena tidak boleh sedikit pun ada orang yang keluar dari pemerintahan kecuali pemerintahannya itu mengajak kepada kekafiran. Presidennya, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo malam tahun baru jangan ada pengajian, udah apa kita happy aja, gitu. Itu baru kan kelihatan, tapi itu juga kelihatan betul-betul bukan prasangka, bukan. Emang ininya yang mengajak. Kayak misalkan Kemal Atatürk itu yang dari Turki. Itu kan jelas itu biasa saja, itu dirubah pemerintahan jadi sekuler, gitu, supaya ada perbedaan antara agama dengan urusan dunia. Sudahlah sana agama di masjid aja sana. Gitu yang sangat ininya gitu, sehingga contoh-contoh beberapa kali itu saya ngobrol itu dengan orang-orang Turki itu sampai begitu ya ini, sehingga dalam pandangan mereka enggak terlalu suci lah itu agama, terlalu suci. Nah, kalau yang kayak gitu silahkan, kan nggak ada. Makanya cerita Suriah misalkan itu, mereka tetap melawan pemberontaknya itu karena Anda mau bugot namanya. Anda mau bugot, kenapa? Karena Anda masuk ke wilayah kami, walaupun akhirnya pemerintahnya kalah. Beda dengan Belanda. Kalau Belanda harus dilawan, bukan justru kita iyain, karena mereka kan datang, gitu. Mereka datang, dia betul-betul penjajah itu koti banget itu. Mereka datang ke Indonesia, terus nguasain, ya mereka penjajah. Lalu kemudian kita dikasih pajak yang banyak, sampai kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Merdekalah kita, kirain bebas dari pajak, nggak taunya mau masuk tol bayar, gajian belum nerima bayar, gitu. Punya rumah bayar. Gitu ya. Dengan tariknya ini. Ya Allah. Target udah dapat berapa persen Pak ini? Dia kan kerja, bukan kebijakan. Aman. Ya. Kita belain juga orang di rumahnya. Yang menang tukang teh pokoknya. Kalau minjem gimana minjem? Minjem kan tukang teh juga. Ya Allah. Mudah-mudahan makin ini, karena perasaan saya tadi apa ya? Oh iya, sekarang pun juga hukuman penjara pengen diringan-ringan. Jadi akan ada kebijakan baru supaya orang cepat-cepat keluar dari penjara. Kenapa? Karena semakin lama di penjara, semakin pengeluaran. Iya. Karena kan efisiensi, gitu kan? Karena yang mau dikebutkan ini apa namanya? Dapat makan siang ya.
Potong itu sardananya dari ini. Pajak Dari pajak lagi. Dan memang juga lumayan itu. Kalau keluar negeri itu digambarin itu ya Allah sampai 30 triliun, kemudian kalau nggak ada perjalanan dinas lalu itu dipotongnya bisa jadi berapa triliun gitu. Gede banget. Lumayan. Masya Allah. Berat kan? Jadiin swasta. Ya kan udah Pak. Udah sekarang itu ada istilahnya nama P3K ini. P3K. Jarang sekarang pengangkatan PNS itu jarang. Ada bahasa itu P3K. Apa sih kontrak terakhirnya gitu. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 5 tahun. Udah lo aman, Cok. Udah. Ya. Iya. Kalau yang udah aman. Udah. Hati murid kita negara lu. Dah. Jadi jamaah memang akhirnya itu dia tuh yang kalau Belanda datang ke Indonesia dia harus dilawan gitu. Lah. Karena biar bagaimana mereka ngejajah. Beda kalau Timur yang mau membebaskan diri. Nah, ini namanya bugot, pemberontak. Nah ini dari ini waktu itu Mister. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri furujuna ala waliyil amri. Nggak boleh. Dan alasan apapun itu yang kemudian dalil ini bapak-bapak yang suka dipakai oleh orang-orang NU dalam melawan orang-orang yang suka ngejelekin pemerintah. Ini salah satu dalil gitu. Ente ngapain sih ngejelekin, kan udah kelar gitu, udah gitu. Tapi kan sekarang bahkan nggak ada yang berani ngejelekin pemerintah, paling ngejelekinnya wakilnya doang. Presidennya nggak ada yang berani ngejelekin. Ayo, seberani-beraninya penceramah sekarang nih. Siapa? Habib Rizik? Enggak bakal berani ngeiniin Prabowo, enggak bakal berani. Habib Bahar nggak bakalan berani, enggak bakal. Tapi kalau wakilnya berani aja, gitu. Udahlah, udah gitu kita udah tahu akal-akalan kok sekarang, kita udah nggak bisa ini. Orang Babe Haikal aja udah nggak ada suaranya sekarang kan, iya. Jadi kepala apa namanya produk halal. Nggak usah ingin mengatakan bahwa akhirnya memang kita harus pintar Pak dalam menghadapi ini semua. Kita lanjutkan. Wa ma jaro bainas syihabi nasbutu. Nah ini dia yang kemudian membuat kita jumut dengan sejarah-sejarah. Anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Wa ma jaro bainas syihabi. Dan apa-apa yang terjadi di antara para sahabat itu nasbutu. Udah, kita harus diam. Gitu. Ai mama waqa baina sahabati ridwanullah alaihim. Apa-apa yang terjadi di antara para sahabat itu minal munazaati wal khudumati wal hurubil allati qatala bisababiha katsirum minhum. Gitu. Dari adanya pemberontakan, dari adanya peperangan, dari adanya hudumat, dari adanya pembunuhan gitu. Udah gitu. Allati qatala bisababiha, termasuk yang mati kemudian kita cari penyebabnya. Enggak usah gitu. Enggak usah. Fasirum minhum. Udah naskutu, diem aja, udah diem. Nah, ini yang kemudian Bapak-bapak dalam sejarah peradaban Islam, doktrin ini sangat membuat mundur. Kenapa? Sehingga peradaban Islam itu tidak bisa terungkap. Apa yang menyebabkan ini orang kok jadi pada ributnya begini amat? Loh, Sayyidina Husain itu jamaah dibunuhnya itu nggak tanggung-tanggung, kepalanya dipenggal. Itu ada apa sih? Yang merintahin Yazid bin Muawiyah. Ada apa Yazid bin Muawiyah itu? Apa namanya? Bukan, Yazid bin Muawiyah itu anaknya Muawiyah. Gitu loh. Dia nggak langsung tangan dia, kan dia ini presiden ketika itu raja.
Iya, ada apa? Kok sampai begini? Gitu. Makanya kalau membahas tentang sejarah peradaban Islam, emang ujung-ujungnya Pak, di mana-mana juga kalau ribut mah nyari duit ujung-ujungnya kekuasaan itu aja udah. Dan rata-rata memang ujung-ujungnya ya duit. Itu ribut-ribut tentang masalah jabatan kan, orang kan ngincer jabatan supaya dapat apa? Wah iya, itu emang apa? Nggak bisa enggak ada yang nggak tahu dah. Kalau yang Prabowo nggak tahu dah gitu. Kayaknya dia ada beneran gitu. Karena umur udah tua, tapi itu kaya lagi dia gitu. Kayaknya tapi yang nggak tahu. Kita kan nggak tahu aslinya. Nggak tahu asli. Tapi nggak, saya ingin katakan bahwa ketika dalil ini diungkapkan, akhirnya kita selalu ini Pak. Saya ngomong-ngomong kayak gini di depan anak pesantren, dia nggak mau dengar, nggak mau. Udah, ntar gue takut salah. Gitu. Salah. Nah, terus kalau kayak gitu caranya nggak keungkap terus. Bagaimana kemudian Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina dengan Siti Khadijah terjadi peperangan? Kenapa kok diiniin terus sama Siti Aisyah? Ada apa ini? Gitu. Kok sampai sebegitunya? Iya. Ya Allah. Ayolah fala yajuzu lana an naqudu fi dzalika bima yaqtadi naqson fi haqqi ahadihim. Maka enggak boleh bagi kami, bagi diantara kita itu untuk merendahkan bima fi dzalika dalam keadaan sebuah permasalahan bima yaqtadi naqson fi haqqi ahadi minhum dengan kemudian mengurangi yang satu melebihi yang satu, enggak boleh gitu. Kalau dalam sejarah peradaban Islam Bapak-bapak, itu kenapa kok misalkan Utsman bin Affan sampai melakukan, kalau dalam sejarah peradaban Islam itu Utsman bin Affan dianggap orang yang nepotisme Pak, karena Muawiyah itu keturunannya dia, kemudian Amr bin As keturunannya beliau, jadi bagian dari Umayyah. Nah, tapi kan harus fair. Kenapa kok Muawiyah Sayyidina Utsman sampai seperti itu? Karena Sayyidina Utsman itu baru diangkat menjadi seorang raja, usianya udah 63 tahun. Jadi lemah, otaknya tuh lemah. Sekuat-kuatnya orang 63 tahun Bapak-bapak, tetap dia ada kelemahan dalam berpikir. Ada kelemahan. Saya belum ngomong tuh gitu. Iya. Ya nggak tahu dah gitu. Sama tahu ya. Siap. Ini siapa pesan? Ini kapan buka? Enggak beneran Bapak-bapak gitu. Mana dong? Ya tapi nggak tahu kali aja kan. Emang bagus sekali jemaah. Iya ibu kan, kita bukan. Kasus iya. Ini dia. Di antama sodaro minhum min zalika sabilul masail istihadiyah. Karena apa yang terjadi di antara mereka itu adalah masalah istihadiyah. Walidzalika qala an-nazimu rahimahullah wa ajrul istihadu gitu. Maka dilanjutkan kan wa ajrul istihadu nusbitu. Dan pahala istihadnya itu mereka akan dapatkan. Ailikul minhum nusbitu, akan kami kasih pahala li anna majaru minhum mabniun alal istihadi fi mas'alatiz dzanniyah. Karena apa yang terjadi di antara mereka itu adalah ijtihad dalam masalah-masalah zon, prasangka. Tapi kok sampai mati gitu masalahnya. Iya. Kalau prasangka itu kan sampai mati kayak gitu, jadi kan enak. Apa emang? Ya Allah.
Nah, maka kemudian muncullah di sini ayat Al-Quran wa qulan wa'adallahu al-husna, dan semuanya itu Allah janjikan dengan kebaikan. Akhirnya jamaah ini yang menjadi dalil kenapa kok kemudian jangan lupa belajar tentang sejarah peradaban Islam. Kalau bapak kan sirah nabawiyah, ya walaupun ada juga antara permasalahan-permasalahan yang kemudian permasalahan yang cukup pelik gitu Pak dalam sejarah Nabi. Misalkan ketika Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh berselingkuh dengan Zaid bin Harithah kalau nggak salah gitu. Padahal waktu itu bukan begitu ceritanya. Ya ceritanya Aisyah berangkatnya belakangan. Nah ini juga orang belakangan pas barengan gitu. Lalu kemudian orang lihat kiranya dia pada janjian nih gitu. Padahal mah kagak. Nggak WA-an janjian gitu, enggak. Itu pas kebenaran aja, tapi itu menjadi isu bahwa sebetulnya telah terjadi sesuatu nih gitu. Ya Allah. Berikutnya fardun 'alan nasi imamun yunsobu gitu ya. Wajib bagi manusia untuk imam yang dia angkat. Ini kalau di sana fardun 'alan nasi imamun yansibu gitu ya, nggak apa-apa, itu sesuai dengan matanya itu. Kalau ini udah berubah. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu, dan tidaklah bagi Tuhan itu sesuatu yang wajib. Nggak ada Tuhan itu wajib milih pemimpin pengganti dia di muka bumi lalu kemudian ada wakil Tuhan. Nggak ada. Kalau orang silahkan, dia harus. Ketika orang itu sudah berkumpul, maka dia harus ada ketua. Harus. Jangankan bertiga, berdua aja harus ada ketua. Iya. Laki satu, perempuan satu, jadi bersama, jadilah suami istri. Harus ada pemimpinnya kan? Gitu. Harus. Asal udah ada dua orang aja udah ada pemimpinnya. Orang berdua nih sholat, harus ada yang jadi imam. Jangan dua-dua jadi makmum. Jadi lucu entar. Harus ada yang jadi imam. Harus ada yang jadi makmum. Dan ketika jadi makmum, jangan merasa rendah dengan yang jadi imam. Jadi imam jangan merasa sombong karena jadi imam. Karena Anda jadi imam itu kami yang milih. Setelah kami gak dapat beras sih gitu. Iya. Kalau nggak dapat beras seperti itu nggak kami juga. Aduh, pada gila semuanya pada. Lagi. Karena lancar satu PH 21. Iya. Allah Akbar. Dunianya sampai sebegitu. Tapi sih kayak aman ya. Mudah-mudahan jamaah Allah kasih lancar kita semua. Amin. Ini lagi ngomong tentang memang harus ada pemimpin, Bapak-bapak. Ini dalil pilkada ini. Dalil, iya emang ini salah satu dalil. Itu wajib kita. Jadi kita harus memilih, nggak boleh golput. Oh, yang dalil apa? Saya cari di sini. Beneran dalil ini. Kalau di Basul Masail itu Pak, itu memang betul-betul rumit loh Pak. Kita itu ngebahas tentang permasalahan-permasalahan. Misalkan kemarin itu sampai saya tuh begadang jam 2 malam di Bogor itu tentang orang yang menjadi bandar judi lalu kemudian dia jatuh miskin. Pertanyaannya, boleh nggak kita memberikan bantuan kepada orang yang pernah menjadi bandar judi? Coba, dia udah merusak orang, dia sekarang hidup miskin, udah ngontrak di tempat yang paling kecil banget, terus kita ngasih bantuan sama dia. Masya Allah, itu sampai jam 2 malam kami harus merumuskan itu tuh. Gitu. Jawabannya kita lihat miskinnya sekarang. Udah sekarang jadi orang miskin. Walaupun
Jangan, dia udah pernah jadi bandar judi, ntar jangan kalau dibagi duit dia buat main judi lagi. Orang dia bandarnya. Gitu. Terus dalilnya panjang. Ini siklus bahan. itu. Lakum kita semua pada buka kitab itu semua tak gitu. Masya Allah. Jangan sampai. Jadi begitu kalau bahasul masalah panjang. Sama dengan ketika misalkan ada orang yang dia tidak memilih pemerintahan. Itu masuk bahasul masail. Ketika Anda tidak milih, ketika pilkada, pileg apa segala dengan alasan orang kagak benar semuanya misalkan, terus nanti siapa yang akan jadi pemimpin kita? Sementara kita pada enggak milih, sementara orang lain milih pemimpinnya, kacau. Lah, itu. Fenomenanya udah banyak. Kayak anak main gimonan. Sekarang YouTuber gimonan kaya sekarang. Kaya loh. Orang tuanya difasilitasi rumah, APR semua. Sama dia. Iya. Anaknya YouTuber. Kalau iya, jadi kalau dulu kita lu main game mulu, kagak belajar, lu nggak pintar. Sekarang orang tuanya difasilitasi, lu main gila. Lu main gila lu sekarang. Ya tapi paling berapa orang gitu. Iya, belum udah ada YouTuber. Orang seperti itu. Berapa orang? Enggak banyak yang enggak. Caranya kalau game online itu berdasarkan menang nih, ada yang lebih bagus lagi dia kalah. Ada waktunya juga. Nah, yang jelas kalau itu udah kayak bosan. Cuma kalau udah kaya berhenti, nah itu aja menangnya. Gitu. Apakah dari ini ya menjadi acuan ketika pemimpin kita nanti sudah untuk walaupun dia tidak nyuruh kita pada tetapi kan Iya, bapak-bapak. Misalkan gini kan pemimpin itu ada yang ditunjuk, ada yang dipilih, Pak. Kalau yang ditunjuk kita nggak bisa ikut-ikut. Ditunjuk kita nggak bisa ikut. Kalau memilih kita bisa punya kekuasaan. Makanya misalkan saya dulu waktu ngajar itu kalau ada kepala sekolah, kita udah nggak boleh ngelawan kepala sekolah. Kenapa? Karena itu emang udah dari sananya. Jadi kan bukan tunjuk, bukannya pilihan kan. Kalau kepala kan bukan pilihan kan. Udah itu harus kita ikutin dia. Dia pemimpin kita. Pemimpin kita itu. Itu nggak kemudian dasar lu, belum nggak begitu. Selama dia tidak mengajak kekufuran, udah aman. Aman udah gitu. Karena kan kalau yang namanya tunjukkan kan ntar juga kan selesai. Gitu. Iya. Dulu itu bapak-bapak saya ketemu juga tuh kan, saya lama khutbah di Kementerian Keuangan itu di Al-Amanah, di Al-Amin apa ini? Al-Amin ya, yang di lapangan Banteng. Al-Iman apa Al-Amin? Nggak pernah kesana Pak Helmi ya. Dia orang pajak, kalau pajak nggak pernah, itu DJKN, anggaran bener. Itu ya Allah. Karena rata-rata itu dulu itu anak-anak Kementerian Keuangan itu rata-rata anak stan tuh galak-galak tuh Pak sama agama. Iya, Liko itu galak-galak itu Pak. Liko itu. PKS semua. Dulu bukan PKS, PK dulu. Oh iya PK dulu. Galak-galak ya. Ngitung pajak kurang, kercep ya. Gitu. Jadi bapak-bapak galak itu mereka. Jadi ketika dapat kepala seksi gitu kayaknya terus dasar kafir. Nggak boleh. Dia pemimpin kita karena dia tunjukkan. Gitu. Kecuali kalau pilihan. Kalau pilihan kita harus memilih. Gitu. Kita harus memilih. Tapi tetap harus memilih. Nah sekarang misalkan kita di sebuah wilayah yang ternyata yang kita pilih ini semuanya bagaimana? Pilih yang kira-kira nggak membawa kejelekan, nggak memudorot ya, yang bawa maslahat dah. Kalau pilihannya yang muslim tapi kurang bagus, yang Kristen bagus, maksudnya. Nah kalau udah kayak gitu, akhirnya tetap kita disering Islam. Itu nggak bisa mengatur udah koti banget gitu. Karena bagus dan nggak bagus itu kan relatif akhirnya. Karena kita pendukungnya kita bilang aja dia bagus gitu. Karena kita bukan pendukungnya udah jelek aja udah. Gitu. Itu nggak ini. Gitu. Tapi saya dulu ingat saya, tapi emang ya masing-masing lah gitu.
yang baik ya ada, pemimpin yang jelek ya ada. Kadang-kadang bukan urusan agama sih, emang mental kepala. Jadi tetap itu kita harus fardu, harus milih kalau seandainya kita yang bisa milih. Tapi kalau kita nggak bisa milih ya kita mau tidak mau harus ini. Sama dengan kita dagang sih, dagang kemudian kita ngambil sama orang non muslim ya ambil nggak apa-apa. Ya kita harus bayar lah, harus jujur. Itu nggak boleh kita misalkan karena orang non muslim terus kemudian dia bayar semua mau dia biarin lagi, nggak boleh, dosa kita. Sama kayak kita kerja ya itu harus ini, nggak ada masalah. Lah harus loyal, Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afati wa lana biha jami'il hajati wa taruna biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'una biha indaka 'ala darajati wa tudilluna biha sallallahu alaihi wa sallam. Innaka sami'un qaribun da'wati al hajati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, khususan Bapak Suwarto bin Pulang, Ibu Sadem binti Pulang, Ibu Nutijah binti Pulang, wa usulihim wa furuihim. Anallahu yadallu syahum birrahmah wa ma'furizkaduhum berjannah. Allahumma gfir lahum warahmum ma'afi ma'afu anhum ma'akrim nuzulahum wa siman khalahum jalul jannata matwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Natarokna bi annana tarokna Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fadu alaina taubat tasir likulli hawba wastur lana rawati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil hilani wa kulli di mahabbah al-jirati al-subah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna rabbi tisabin minna bil mustafa rasuli nazar bi kulli suli sallallahu sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi idza tatassis subi walhamdulillahi bil bari wan nahari walhamdulillahi bil bari wan nahari. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.